بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کا سر اور ماتھا چومتے ہوئے وہ بہت رنجیدہ تھے، اور مرتضیٰ اشفا نے کچھ خوف زدہ سے انداز میں ان کے سینے سے سر اٹھایا۔ مرتضیٰ تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ مہوش سامنے کھڑی تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ طیبہ کے بازو کے حلقے میں لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ وہ پولیس سانسوں سمیت تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لکی، جو کہ اپنی ہی دھیان میں مگن سیٹی پر کوئی دھن گنگناتے ہوئے موسم انجوائے کر رہا تھا، ایک دم ہی ٹھٹک کر رکا۔ بیڈ نیوز؟ لکی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہونٹ سکیڑے اور پھر بولا، بیڈ نیوز نہیں، گڈ نیوز بولو۔ آنٹی ڈیزی کی ڈیتھ میرے لیے ایک اچھی خبر ہے جسے میں بار بار سننا چاہوں گا۔ لکی نے لاپرواہی سے اپنی اکلوتی خالہ کے متعلق کمنٹس پاس کیے، جنہیں مرے ہوئے ابھی 8 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہت کمینے ہو تم لکی، اشفا نے دانت پیسے۔ وہ تو میں ہوں ہی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے خوبیوں کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ خنوس لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو اشفا جھنجھلا سی گئی۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، یہی نہ کہ آنٹی ڈیزی کی تمام پراپرٹی اب میری ہے۔ وہ مرنے سے پہلے تمام جائیداد میرے نام کر گئی تھی۔ نہیں، آنٹی نے پراپرٹی تمہارے حوالے کر دی؟ امپاسبل۔ اشفا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنٹی اپنے اس بھانجے سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ ہاں، بس آنٹی نے جاتے جاتے مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ لکی مسکرایا اور پھر مزید بولا، کون سی بیڈ نیوز بتانا چاہ رہی ہو؟ اور ہاں، دراصل پاپا اور ماما پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا اچھی بات ہے؟ ماما مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہیں۔ اشفا کو اب اس کے انداز پر غصہ آنے لگا۔ تم بھی چلی جاؤ ان کے ساتھ پاکستان، گھوم پھر آؤ، میں بھی کچھ عرصے تک ورلڈ ٹور پر نکل جاؤں گا۔ آخر نیا نیا امیر ہوا ہوں، سیر و تفریح میرا حق ہے۔ اشفا نے اب کچھ حیرانی سے لکی کی طرف دیکھا تھا، جس کے تیور واقعی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ نئی نئی دولت کا خمار تھا۔ میری خواہش تو تھی کہ تم بھی میرے ساتھ جاتی، مگر خیر، میں تمہارا پروگرام کیوں خراب کر دوں؟ تمہاری ماما تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اشفا جان گئی تھی کہ اب وہ صرف دامن بچانے کے لیے بہانے کر رہا ہے۔ جب اسے جاب کی ضرورت تھی تب وہ پاپا کے ہوٹل میں ڈش واشنگ کے لیے بھی تیار تھا، اور یہ اشفا ہی تھی جس نے پاپا کو بمشکل منا کر اسے قدرے بہتر جاب دلائی۔ اشفا کو ایک دم ہی اس سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ 3rd کلاس پاکستانی، اشفا نے زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ آنٹی ڈیزی کی مہربانی سے لکی کو گرین کارڈ تو مل ہی چکا تھا، اب وہ کسی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی کی تلاش میں تھا تاکہ تمام پیپرز کلیئر کروا سکے۔ اس لحاظ سے اسے کافی پسند آئی تھی، لیکن نہ صرف وہ بے حد حسین تھی بلکہ دولت مند بھی تھی۔ مگر مسئلہ اس کے ماں باپ کا تھا، جو کہ اس پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ ہائے اشفا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، پھر ملیں گے۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو روک کر وہ جھپاک سے اس میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، اشفا نے تنفر سے کہا اور سر جھٹکتی اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازے پر ماما کوڑے کی باسکٹ لیے کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لجاجت سے بولی، ٹینا آج آئی نہیں اور میں سیڑھیاں اتر نہیں سکتی، یہ باسکٹ کا کوڑا ڈرم میں الٹاؤ۔ اشفا نے بغیر بحث کیے باسکٹ پکڑ لی۔ ڈرم کے قریب آ کر اس نے ڈھکن اٹھایا اور گویا لکی کی نام نہاد دوستی کو بھی اسی ڈرم میں دفنا کر چلی آئی۔ اس نے لکی پر بہت احسانات کیے تھے۔ جب اس کی آنٹی نے لکی کو گھر سے نکال دیا تب وہ اس مجبور بے کس پاکستانی کو گھر لے آئی، پاپا کی منت سماجت کر کے جاب دلوائی۔ 3-4 ماہ تک اس کے تمام اخراجات اس نے اپنے ذمے لیے۔ اسے لکی پر ترس آ گیا جب وہ اسی کوڑے کے ڈرم کے پاس رکھے سرخ بینچ پر لیٹا بآواز بلند اپنی قسمت کو روتے ہوئے کوس رہا تھا۔ لکی نے اپنی مجبوریوں کی ایسی داستان سنائی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ وہ لکی میں انٹرسٹڈ نہیں تھی،
वो तो सिर्फ उससे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा न जाने क्या समझी, उन्होंने लकी को घर से निकाल दिया। उन्हें यह खौफ था कि उनकी सरफिरी बेटी कहीं इस निकम्मे लड़के से शादी करने का फैसला ना कर ले। मगर जब अशफा को मामा के इस फेल के मुतल्लिक पता चला तो महज मामा की ज़िद में उसने लकी के साथ रब्ता ख़त्म नहीं किया था। न जाने क्यों उसे मामा की रोक टोक से उलझन होती थी। वो जिस काम से उसे मना करती, दानिस्ता अशफा से वो गलती से सरजद हो जाती थी। उसकी मामा बेहद भोली भाली सीधी सी घरेलू खातून थी, मगर थी तो उसकी माँ, हर वक्त उस पर नज़र होती थी उनकी। अशफा कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, उन्हें मुकम्मल खबर होती। यूनिवर्सिटी में अशफा का कोई दोस्त नहीं, ये खबर उनके लिए बाइसे इत्मीनान थी। अशफा का मिजाज ऐसा था कि कोई खुद से उसके करीब भी नहीं फटक सकता था। न जाने कब इस लकी मनहूस पर इसकी नज़र पड़ी और वो उस पर तरस खाकर अपने घर ले आई। मामा ने जब उसे घर से निकाला तो वो लकी की वजह से मामा से लड़ पड़ी। उनके समझाने बुझाने का उल्टा असर हुआ। उसने लकी को होटल में जॉब दिलवा दी, अपनी गाड़ी भी उसे इस्तेमाल के लिए दे देती थी। वो कूड़े की खाली बास्केट दरवाजे के पास रखकर अंदर जाने के बजाय जलती भूनती अपनी दोस्त मरीना के घर चली आई। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है, मरीना ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन जो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी, से में लग रही हो, अशफा को होंठ चबाते और सुर्ख चेहरा लिए देखकर मरीना ने कहा तो एकदम फट पड़ी। तुम ठीक कहती थी मरीना, ये सब पाकिस्तानी लालची और खुदगर्ज होते हैं। हुआ क्या है? मरीना परेशानी से बोली। वो लकी कमीना औकात दिखा गया है। अशफा इसी गुस्से के आलम में फुंकारी। मैं तो उसके बदले तेवर देखकर शॉक में थी। इतना ख्याल ही नहीं आया कि अपनी वो रकम जो मैंने बतौर कर्ज उसे दी थी वही मांग लेती। वो रकम मामूली नहीं थी कि मैं उसे बख्श देती, तो अब मांग लो, मरीना ने नरमी से कहा। वो तो दफान हो गया है। अशफा ने दांत पीसे। कहाँ? मरीना भी चौंक उठी। ना जाने कहाँ। मुझे एक बात का तो पक्का यकीन है कि आंटी डेजी ने अपनी प्रॉपर्टी दिली खुशी से हरगिज़ लकी को नहीं दी होगी। इस चालबाज ने यकीनन बड़ी चालाकी से आंटी से पेपर्स पर साइन करवाए होंगे। इस बात का इम्कान है। मरीना ने भी ताइद में सर हिलाया। बहुत ही कमीना और जलील निकला है, एहसान फरामोश, बिल्कुल यासर की तरह। अशफा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मरीना के चेहरे पर एक साया सा लहराया। तुमने भी तो इस खबीस पर एहसान किया, इसे अमेरिका बुलवाया, शादी की और फिर वो भी अपनी औकात दिखा गया। मरीना का चेहरा जर्दी माइल हो गया। बहुत साल पहले के कुछ मंजर याद आने लगे जब वो अपनी माँ के हमरा लाहौर अपनी फूफी के पास गई थी। वो खूबसूरत नहीं थी, इस बात का इसे खुद भी इल्म था। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, मगर फूफी और उनकी फैमिली ने तो ऐसे उनका इस्तकबाल किया गोया वो किसी रियासत की शहजादी है। उनकी बेटियां उसकी तारीफ़ें कर कर के नहीं थकती थीं और ख़ुद यासर, उसने तो गोया मुबालगा अमेज़ी की हद कर दी थी। और न जाने क्यों मरीना सब कुछ जानते बूझते उनकी बातों के शहर में जकड़ी गई। इस हकीकत का तो उसे बहुत बाद में इदराक हुआ था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ यासर ने अपना मुस्तकबिल बनाने की खातिर की थी। जब उसने अपने कदम जमा लिए तो बहुत से अपने ही बमिजाज मादा प्रस्त और सतही जहनीत के पाकिस्तानियों की तरह वो भी मरीना को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने दूसरे शहर चला गया। सॉरी मरीना, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया, अपनी झोंक में बोलती अशफा को एकदम एहसास हुआ कि वो बहुत गलत बोल रही है। कोई बात नहीं, मरीना रंजीदगी से मुस्कुराई। जी तो चाह रहा है कि इस लकी कमीने को शूट कर दूं। एक मर्तबा फिर उसका पारा हाई हो गया। यूं करो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मगर अशफा ने सोचते हुए सर हिला दिया। पापा से डर लगता है। वो जितनी भी गुस्सीली नक चढ़ी और ज़िद्दी थी, मगर माँ बाप के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। खसूसन पापा से उसे बहुत खौफ आता था। एक बात पूछूं अशफा, गुस्सा तो नहीं करोगी? मरीना ने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं तो बोलो, क्या पूछना है? क्या तुम लकी में इंटरेस्टेड हो? उफ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं तो सिर्फ इससे हमदर्दी कर रही थी।
मगर मामा समेत ना जाने सब क्या समझे। अशफा ने अपना सर पीट लिया था। मरीना को पशेमानी हुई। आई एम सॉरी, इट्स ओके। गले से मुस्कुराई और फिर दोबारा आने का वादा करके अपने घर चली गई।